हालेलुया। नए नियम की किताब प्रेरितों के काम और उसका 6 अध्याय क्योंकि ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। हां जी पढ़िए 6 दिन की पहली आयत। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वाले पर फुड़फुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाई की सुनाई नहीं ली जाती। उन दिनों बारों ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। हालेलुया हालेलुया। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧਣ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਚੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ कुड़कुड़ान लग गए, सारे एक दूसरे नाल वाद विवाद करन लग गए। की कहन लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई हर रोज़ की सेवकाई दे विच साडी विधवां दी सुधी नहीं ली जाती। जो साडियां विधवां ने उन्हां दे ध्यान नहीं किया जाता, जो साडे बच्चे ने उन्हां दे वल ध्यान नहीं आ रहा, जो बीमार ने उन्हां वल ध्यान नहीं आ रहा। हालेलुया। ते की लिखिया उन्हां 12 चेलियां ने एक मंडली बुलाई, मंडली बुला के उन्होंने कहा यार ठीक गल नहीं है कि असीं परमेश्वर दा काम छड्ड के खाण पीण दे कम्मां 'च लगे रहिए। हालेलुया हालेलुया। ये काम ठीक नहीं है कि असीं परमेश्वर दा काम छड्ड के खाण पीण वाली चीज़ां पिछे भजे रहिए। हालेलुया। कह लो परमेश्वर दा वचन सानूं दसदा है कि असीं हर दिन हर रोज एक दूजे दे लई प्रार्थना करनी है, एक दूजे दे लई बेनतियां करनियां ने। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुहानूं पता है असीं अपने प्यारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ मतलब क्या घर ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। मैं कहना सी प्रार्थना जब भी करते ना अपनी प्रार्थना करके आमीन करते। मैं ये तो मेरा पूरा यकीन है कोई भी जिन्हें इतने बैठे ना कोई भी एक दूसरे लिए प्रार्थना नहीं करता। एक बार रीजन है कि ਅਸੀਂ प्रार्थना नहीं करते। क्यों नहीं करते? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ प्रार्थना नहीं ना करते ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਐਸੀ ਗੜਬੜ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਗੜਬੜ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। पति पत्नी च भी ये गल हो जाती है। जिन्ना चिर पत्नी अपने पति लिए प्रार्थना नहीं करते और पति जिन्ना चिर पति और पत्नी एक दूसरे लिए प्रार्थना नहीं करते उन्होंने दे विचाले भी शैतान आ जाता है। हालेलुया। वो आके उन्होंने गड़बड़ कर देता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे लिए प्रार्थना नहीं करते, रिश्ता खराब होना शुरू हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। प्यारे इत्थे भी की लिखा है पतरस हरी सारे 12 चेले की कहने लगे ये काम ठीक नहीं है, असीं परमेश्वर का काम छड्ड के ते खाण पीण दी सेवा विच लगे रहिए। हालेलुया। खाण पीण दी सेवा कोई नहीं है, खाण पीण दी सेवा नहीं है। परमेश्वर का वचन लिखा खाण पीण दी सेवा नहीं है, सेवा है बीमारां दी, गरीबां दी, विधवां दी और परमेश्वर दे वचन दे भुखे प्यासियां दी सुधी लेना। ये परमेश्वर दी सेवा है। हालेलुया। हाँ जी पढ़िए। अपने में से 7 स्नान पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। यस हालेलुया। की लिखा है इसलिए कहना तुसी अपने विचों 7 सुनाम पुरुष 7 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋਣ ਚੁਣ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
जिन्हें कल मैं वचन पढ़ रहा था तो मेरा परमेश्वर की गल कर रहा ਸੀ कि ਅਸੀਂ भी एक ऐसी टीम बना रहे हैं, एक ਅਸੀਂ WhatsApp ग्रुप बनावांगे ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ प्रार्थना करने वाले ही ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਆਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਉਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ 6-7 ਜਣੇ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ 7 ਜਣੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵੈਸੇ 3-4 ਗਰੁੱਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, फलाना बंदा या फलानी भैन इस भाई दे लिए इस भैन दे लिए प्रार्थना करनी। प्रार्थना विषय पूरा दस्या जाएगा भी प्रार्थना किस हिसाब दे नाल करनी है। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है कि तुसी 7 बंदे अपने विच ऐसे चुन लो जेड़े पवित्र आत्मा विच परिपूर्ण ते बुद्धि विच परिपूर्ण होण ते ओ काम दे लिए ठहरा दो। उस काम लई ठहरा दो, केड़े लई? प्रार्थना करने वाले दे लिए। हालेलुया। और मैं कहना कि तुसी घर भी अपने उन्हां रिश्तेदारां जिन्हां ते तू खोना नहीं चाहुंदे, जिन्हां नूं तुसी तोड़ना नहीं चाहुंदे, जेड़ा रिश्ता तुसी तोड़ना नहीं चाहुंदे, उस रिश्तिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਯੀਸ਼ੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਯੀਸ਼ੂ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਉਹ ਕਰ ਦੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਆਹ ਕਰ ਦੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਇਧਰੋਂ ਦੇ ਦੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਉਧਰੋਂ ਦੇ ਦੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਆਕਾਸ਼ ਖੋਲ ਦੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਧਰਤੀ ਖੋਲ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਚੱਲ। ਤੇ ਕਦੇ ਸਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੇ, प्रभु तेरा धन्यवाद मैनू अज का दिन दिखाने, प्रभु धन्यवाद मैंने अज की रात देने के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद अज दोपहर तक, अज रात तक, अद्धी रात तक मैंने संभाले। हालेलुया। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਲੈਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? परंतु हम तो प्रार्थना ते वचन ਦੀ सेवा ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਬੈਠੀ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸ਼ਗਨੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਕਰੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਚੁਣਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਖੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚੱਲ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने सित्फनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। यस हालेलुया। पहले बंदे का पूरा बारे में बायोडाटा है स्तिफनुस के बारे। स्तिफनुस नाम का एक मनुष्य जो विश्वास ते पवित्र आत्मा दे विच परिपूर्ण था। पढ़िए आगे। और फिलिपुस और प्रुस और निकानोर और तिमोन और परिनाश और अंतकिवासियों निकोलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था सुन लिया। यस हालेलुया। एक से 7 बंदे चुने गए ने, 7 के नाम लिखे देते हैं कि लिखा पहला स्तिफनुस है, दूसरा फिलिपुस है, चौथा और तीसरा प्रोक्रूस है और चौथा है निकानोर, पंजवा तिमोन, छठा परनिमास और 7वां है अंताकिया वासी निकुलाउस। ये 7 ਨੂੰ इस काम के लिए छड़ देता। फिर की लिखा कि पढ़ी इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया गया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और
बढ़ती गई और जातकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो एक छोटी जी उन्होंने कोशिश की थी कि ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ याजकों ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਮਤ को मानने वाला हो गया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਅਲੱਗ, ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਸਮਾਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਸਮਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਪੀਆਂ ਗਿਣ ਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤਾਨ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਿੱਛੇ ਜੀ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ, हन्ना और सफीरा 5 का पहले है। नाय नाम के पुरुष और उनकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उनके दाम में से कुछ रख छोड़ा और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उनका एक बाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਹੰਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਫੀਰਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਸੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਕਾਈ ਐਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। एक सेवकाई का एक मूल अंतर से उन्होंने, क्योंकि उन्होंने होर बेचारे की करते कुछ नहीं खाते, किस तो मांगते तो है नहीं। वो क्या उन्होंने जो कलीसिया सी वही अपना सारा कुछ लिया के उन्होंने दे देते सी। लो जी हुण की कीता, इन्होंने एक जमीन बेची, जमीन बेच के अद्धा अपने को रख लिया ते अद्धा लिया के चेलियां दे पैरों ते रख दिया, कहंदा लो जी ये साडा हिस्सा। हालेलुया, हालेलुया। हालांकि ये ਉਸੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ अन्य भाषा बोल ली बस हो गया, अन्य भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਭਵਿष्यवाणी कर ली कुछ हो गया। नहीं, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਔਰ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बातें क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। यस, हालेलुया। लिखा है पतरस ने पूछा, हे हन्नाया तेरे दिमाग दे विच शैतान ने गल क्यों पाई कि तू पवित्र आत्मा दे नाल झूठ बोले। हालेलुया, हालेलुया। देखो पतरस ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ कि भाई ਇਹਨੇ क्या ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨੇ ਅੱਧੀ ਆਪਦੇ ਵੇਚ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੰਨਾਇਆ शैतान ने क्यों तेरे दिमाग में ये गल पाई है कि तू पवित्र आत्मा दे अगे झूठ बोले। हालेलुया। हाँ जी। और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी। यस, हालेलुया। की लिखा है ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦੇ ਦੇ, या जो तूने बेची वो पैसे तेरे नहीं सी। हालेलुया। कुछ भी हो कहते सब चीजें तेरियां ही सी, ये पैसा तेरा सी, जमीन तेरी सी, पर तू पवित्र आत्मा दे के झूठ क्यों बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे जब ਅਸੀਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਡਾਂਟੇਗਾ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਮੈਂ ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਧੋਣ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਦੀ ਰਸਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਧੋਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ अन्य भाषा का वरदान है, मैं एक भविष्यवाणी भी कर लेनी है, मैं भी कर लूँगी, मैं बहुत परमेश्वर वचन के नाम। मैं कहा ये पैर दे नाल तदवीद बनना है, मैं इदां दे पैर नहीं धो सकता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੈਰ ਧੋਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। हालेलुया। हाँ जी पढ़िए आगे। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तुम निश्चय से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोल। यस, तू कहंदा दे मन विच ये गल क्यों विचारी? तू कहंदा इंसान दे नाल झूठ नहीं बोलदा, तू परमेश्वर दे नाल झूठ बोल रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, अगर ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। हालेलुया हालेलुया। हाँ जी। ये बातें सुनते ही हन्याना गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। यस हाँ जी। और सब सुनने वालों पर बड़ा दया छा गया। हालेलुया। की लिखा है, ये सुनते ही हन्नाया गिरया, गिरते ही ਉਹਦੇ प्राण निकल गए, मर गया उससे चढ़ी। और लिखा सुनने वालों ते बहुत बड़ा डर पै गया। प्यारे, जब भी ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या है कहना, मेरे खिलाफ बोले हर एक शब्द माफ किया जाएगा, पर पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलेगा एक भी शब्द माफ नहीं किया जाना। हालेलुया हालेलुया। प्यारे, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ਅਸੀਂ बहुत ज्यादा देखते हैं। देखो पवित्र आत्मा स्पष्ट ਸਾਡੇ सामने नहीं आता, ये आ जाता है। पवित्र आत्मा आंदा कदे सामने है नहीं, हवा है, हवा नहीं सामने आती ना, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ठीक है, आत्मा ਦੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ। ਆਤਮਾ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖੇਗੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो फिर क्यों रहा उठो, परमेश्वर अपना क्रोध भड़काएगा और पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलेगा, कोई भी लफ्ज माफ नहीं किया जाना। हाँ जी पढ़िए। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उनकी पत्नी, जो कुछ हुआ न था जानकर भीतर आई, तब पतरस ने उसे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ इतने में। यस, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਝੂਠ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚ ਹੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ 50,000 ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ 25,000 ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 25,000 ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 25,000 ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ।
ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ पतरस ने उनसे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका दिया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਤਰਸ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਦੋਨੋਂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਕਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ खत्म होती है। पढ़िए आगे। देख तेरे पति के बांधने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पापों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और उन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा दया छा गया। हालेलुया। की लिखा है वो तुरंत ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਗਿਰੀ, ਗਿਰਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਸ 2-4 ਦਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਏ ਹੰਨਾਏ ਸਫੀਰਾ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਨੋਂ ਏਕਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਏਕਾ ਕਰਕੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹੀ ਸਫੀਰਾ ਉਹੀ ਹੰਨਾਏ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਿਤਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਫਤੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈंने ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਰਵੀਵਾਰ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। तो मैं क्या मैं बस पूछा बाकी तुसी कर रहे होगे? वो कहता नहीं जी कोई होर ही पास्टर ने। हालेलुया। 5 रविवार आ जाओ ते तुसी चंगे हो जाओगे। अच्छी गल है। मैं कहा यीशु मसीह दा कहंदा जिन्ना चਿਰ तेरे साह चलदे उन्ने रविवार तो रही आ, बस कोई टाइम ही नहीं कहंदा सुबह शाम मेरी बंदगी कर, हर टाइम मेरा धन्नवाद कर। मैं कहना हाँ अगर तुहाड़ियां प्रार्थना च तुहाड़ा दम है ना तो तुसी कुछ भी करा सकदे हो। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਠੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਠ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਠੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫੋਨ ਏਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਵਾਸ ਕਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਉਪਵਾਸ ਕਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਠ ਖੜਨਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। सच कह रहे हैं कोई भी साडे लिए प्रार्थना करने वाला नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बाइबल से लिखा है कि जो तुम्हारा पास्टर कहता है उसको मानो। लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ या ना? मुझे बोल के बता दो। ठीक है ना? फिर क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं प्रार्थना करते? क्यों नहीं एक दूजे लिए प्रार्थना कर रहे? क्यों नहीं असी इस अपने टाइम को खराब कर रहे? क्यों असी उन्होंने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे जिन्होंने असी प्रभु च खिंचना चाहते हैं, जिन्हों तो असी दूर नहीं होना चाहते, लेकिन शैतान आता है कि वह सानू दूर कर देता उन्होंने तो। हालेलुया। क्यों साडे रिश्ते दे विच दरारां पैंदियां ने? क्यों साडे रिश्ते खराब होंदे ने? क्योंकि असी दिल तो प्रार्थना नहीं करते। हाँ एक बार कहते हैं यीशु मसीह इन्हों भी एवं बचा ला, यीशु मसीह उन्होंने भी बचा ला, यीशु मसीह इधर भी गल, यीशु मसीह उधर भी गल, ये असी कर लांगे पर असी दिल तो कदे खुदा का धन्नवाद नहीं करते। खुदा मैं चाहना हाँ कि ये भी बचाया जाए और असी नहीं कि इकट्ठे रहिए। हालेलुया। मैं चाहना कि जो साडा इत्थे भी रिश्ता पक्का है ना स्वर्ग च भी रिश्ता पक्का
पक्का हो। हालेलुया हालेलुया। सो प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀष ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਉद्धार ਕਰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਸ਼ੀष ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਆइए ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਲਾਲੀ ਪवित्र प्रभु यीशु राजा, तू कृपालु, तू दयालु,